ਚਨਿਓਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 162 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫਨ ਤੇ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਚਨਿਓਟ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਚਨਿਓਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਮਹਿਲ ਤੇ। ਇਹ ਚਨਿਓਟ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤਾਰੀਖੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਖਨਊ ਵੇ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸਲ ਨਵਾਬ ਨੇ ਚਨਿਓਟ ਦੇ ਸ਼ੇਖ। ਤੁਸਾਂ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਮਹਿਲ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਓਗੇ। ਕਦੀ ਚਨਿਓਟ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਸ਼ੇਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਕਲਕੱਤੀ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਨਿਓਟ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਕਲਕੱਤਾ ਵੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, 2 ਰੁਪਏ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਹੀ ਉਹ ਆਈ ਜਿਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਾਂ ਆਬਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਚਨਿਓਟ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 1921 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਇਆ। ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁਰਅਸਰਾਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੀ ਨਫਾਸਤ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਅਸਰਾਰ ਨਹੀਂ बल्कि ये मोहब्बत ते सकाफत दा एक वेड़ा है। हम लोग स्पेशली लाहौर से आए हैं और पेशे वाइज मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मैं एक मल्टीनेशनल फर्म के अंदर काम कर रहा हूँ। हम एक बहुत बड़ा मॉल बना रहे हैं लाहौर के अंदर, डॉल्मेन मॉल के नाम से। तो हम लोग बेसिकली इसको हमने यूट्यूब के ऊपर देखा और इसकी जो सारी चीज़ें हैं उसको हमने देखा कि किस तरह कितना डिटेल्ड काम है और कितना स्केल है, और उसको एक्चुअली में इमेजिन करने के लिए बेसिकली उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग इधर आए लाहौर से बड़े मुश्किल से आज पूरा अपना टाइम निकाल कर। तो फिर जब हम लोग इधर आए हैं हमने ये डिटेल लेवल देखा है और हम इसे इमेजिन नहीं कर सकते कि ये डिटेल लेवल उस ज़माने में विदाउट किसी सॉफ्टवेयर के, विदाउट किसी चीज़ के इतनी डिटेल में और इतना सिंक्रोनाइज किस्म का डिज़ाइन होना, ये हमारे लिए जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है या हमारे लिए एक अमेज़ क्रिएट करता है। ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਰੋ ਦੀਵਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮਰੇ ਨੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਸਜਿਦ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲ ਸੀ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਨੁਮਾ ਔਰ ਕਿਚਨ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਝ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਤਾਜਰ ਸ਼ੇਖ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਮੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਫਨ ਪਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਨਕਸ਼ੋ ਨਗਾਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਨੇ। दो रवायतां ने, कई आखते ने महल बनवाते उमर हयात बहुत हो गए, कई कहते ने 5 साल रहन पारू बाद दे विच बहुत होए। वो नेड़े कब्रिस्तान है उत्थे दफन ने। अगे दुख भरिया मामला यह होया कि उन्हों का एक पुत्र सी, बाप के मर जान तो बाद उहदे पुत्र की मां ने चाहा महल में खुशियां आ जान, महल के वारस पैदा होन। उन्होंने बड़ी एंटीक नोईयत की इंतहाई धूमधाम नाल शादी की, लेकिन अल्लाह के कीते फैसले होके रह के उन्हों का इकलौता पुत्र अपनी शादी की अगली सवेर नूं अपने ही वलीमे वाले दिन बाथरूम में नहान नूं गया। उत्थे किधरे कोले की अंगीठी जला रखी आई। वो वल्ला आलम भी सवाब की होया, हकीकत ते रब ही जानते हैं। जिहड़ी गल मशहूर है, जिहड़े अखबार ते उस दौर के हिस्टोरीयन बयान कर रहे हैं, आखिर ने कि वो शादी के अगले दिन वलीमे वाले दिन बाथरूम में नहान नूं गया। उत्थे किधरे कोयले की अंगीठी जला रखी सी। वो गैस बाथरूम में फैली तो उन्होंने इकलौते पुत्र की उस जहरीले गैस के धुएं के असर नाल दम घुटन नाल मौत वाक़या हो गई। इंज खुशियां का माहौल गांव में बदल गया। ਉਹਦੀ माँ क्या सी, हुण जिते जिंदे अपने पुत्र की इकलौती औलाद सी, ਉਹਦੀ माँ ने कहा बई हुण असीं जिते जिंदे नहीं रहे मर के धरीए। अपने पुत्र गुलजार नूं महल के अंदर दफन करवा दिता। एंड अनदर थिंग जो हम लोग बिल्कुल भूल गए हैं, द स्केल ऑफ द बिल्डिंग। हम जब इसके कोर्टयार्ड में नीचे खड़े होते हैं और ऊपर देखते हैं तो एक व्यू एक बिल्कुल ग्रैंडनेस जो है वो हमारी क्रिएट होती है। आप देखें, आप जिस भी एंगल पे देखते हैं इस बिल्डिंग को, आपको हर एंगल पे एक रिचनेस फील होती है कि हर वॉल अपना कोई स्टोरी सुना रही हो जैसे। Yes. कि बहुत डिटेल के साथ हर दरवाज़ा, हर खिड़की, हर दीवार, हर छत बहुत डिटेल के साथ डिज़ाइन हुई है, बहुत डिटेल के साथ एग्जीक्यूट हुई है। ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਅਲਾਈ ਬਖਸ਼ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਬਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਸਨ ਤਾਜ ਬੇਗਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦੋਤਿਆਂ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫੋਕੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਦੇ 4 ਭਾਈ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਹੈ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਬੋਸੇ ਦਿੰਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਗੁਲਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੋ ਮੁਕੰਮਲ ਮਹਿਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨੇਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਵਾਇਆ। 16-17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ।